오늘 본문은 우리에게 굉장한 길을 알리는 내용입니다. Today's scripture passage allows us to know the way. 지금 사람들은 그 누구나 길을 찾아 가고 있습니다. Everybody is looking for a way and going on a certain path. 주로 의식주의 길을 찾아가고 있죠. And a lot of times they're taking on the path to find their livelihoods. 또 하나의 길이 있습니다. But there is another path. 정신 세계의 길이 있어요. There is a path in our mental world. 더 중요한 거는 영적 세계의 길이 있어요. But more importantly, there is a way within the spiritual realm. 이거는 인간의 본질을 찾는 길이기 때문에요. 굉장히 중요합니다. Now, this is very important because this is a path or the way that finds the essence of mankind. 이 길을 모르면 영적 문제가 와요. And if you do not know this way, spiritual problems will come. 그러니까 후대들이 길을 잃는 거예요. And that's why their posterity lost their way. 기도에 힘이 전혀 없이 밖으로 나갑니다. And without any kind of power of prayer, they all went out into society. 영적 문제 올 수밖에 없어요. And so spiritual problems have no choice but to come. 교회마저 이제 길을 잃고 있단 말이에요. And that's why we see that even churches are losing their way. 인간 상실 시대야. It's to the point where mankind are losing their way. 놀라운 건 이제 앞으로 여러분이 없어도 되는 시대가 온다 이게. And then what's more amazing, we're going to come to a point, an age where you are not even necessary. 그래서 이 땅에 많은 재앙들이 임하게 되는 거죠. And that's why we see a huge impending of disasters upon this land and age. 낙심하지 마세요. Do not be discouraged. 이때 하나님이 중요한 것을 주신 겁니다. It's at these moments that God gives very important things. 세 가지 길을 찾아야 됩니다. We must discover three paths. 농사를 지어서 50일 만에 곡식을 거두었으니 맥추절이다 이거예요. And so after 50 days, they harvested their first fruits, and that was the day of Thanksgiving. 근데 아닙니다. But it's not. 길을 잃었어요. They had lost their way. 근본적인 길을 찾아야 돼요. So you have to find this, the fundamental way. 오늘 찾아내야 돼요. Today, you have to discover it 믿음으로 찾아야 돼요. with faith. 절대 구원받을 수 없는 인간을 하나님이 피 언약으로 건져내셨다. Mankind who cannot be saved, God rescued them through the blood covenant. 6월절입니다. It is the Passover. 그리고 험악한 광야 길, 무서운 길을 가는데 성령으로 너희를 보호하겠다. Also, going through this fearsome road of the wilderness, it says, through the Holy Spirit, I will be with you. 오순절입니다. It is the Pentecost. 그게 맥추절이에요. That was the Pentecost, the first fruit. 아시겠죠? 참된 승리를 위하여 여러분이 가는 길에 보호자의 능력으로 지키겠다고 했습니다. For the sake of true victory, God promises to be with us by the power of the throne. 이 세 절기는 같이 있는 거예요. These feasts come together as one. 구원, Salvation, 보좌의 배경, the background of the heavenly 그 속에 throne. 오늘 And then within that, today, 여기 맥추절이라 이 말이에요. this is the feast of the first fruit. 두 번째입니다. Number two, 이스라엘은 이것을 해마다 지키는 절기라고 생각했습니다. the Israelites just simply thought of it as a feast that they kept every year. 아닙니다. It's not so. 매일 항상 누리는 축복입니다. This is a blessing that we must enjoy every day in every moment. 누리는 길을 찾아야 됩니다. We have to find the way, the path to really enjoy this. 도대체 그리스도께 설명한 망대가 뭐냐? What is the bartizan that Christ has described? 그게 6월절입니다. That is the Passover. 여정은 뭐냐? Then what is the journey? 그게 오순절입니다. That is the Pentecost. 이정표는 뭐냐? What is the guidepost? 그게 수장절이에요. It is the ingathering. 이걸 매일 누려라. Every day enjoy this. 언약을 잡고 있으면 확실한 응답이 오는 겁니다. But if you grab firmly to the covenant, later on success, victory will come. 누리는 길을 찾아라. Find the way to enjoy. 이 세 가지를 알면 응답을 미리 보고 나가요. If you know these three things, you're able to see the answers first before you go out. 그러니까 어느 날 with 임마누엘 원내에서 시스템이 내게 딱 온단 말이에요. And so finally, one day we start to see the system of with, Emmanuel, and oneness. 야, 그때부터 플랫폼이 되는 It's 겁니다. from that point on, a platform is established. 그래서
유월절, 오순절, 수장절은 절기가 아니고 우리의 삶이다. And so the Passover, the Pentecost, and 지금- the gathering are not festivals or feasts. It is something that is our life of today. 붙잡으셔야 We 돼요. must hold on to this. 세 번째입니다. Number 3, 빛을 전하는 길입니다. it is the way to shine the light. 그 중에 가장 지금 누리는 게 맥주절이다 그 말이에요. And amongst the 3, something that you can enjoy right away, right now, is the Feast of Ingathering. 오늘 가는 길이 맥주절이라. Then right now, the path that we are taking today, that is the Feast of Ingathering. 성령의 역사, It is the working of the Holy Spirit. 능력의 역사. It is the powerful works. 그 날이 오늘 본문에 임했다고 했어요. And then in the scripture reading today, it says that power came upon them today. 그래서 세 가지 회복해야 됩니다. That's why we must restore 3 things. 우리는 걱정하지 마시고 근원적인 것을 회복해라. Do not worry about anything else. May you restore the fundamental things. 그리고 매일 3시대를 열어야 돼요. Also, every single day, you must open up the 3 ages. 복음과 기도를 아는 자로 만들어서 내보내야 돼요. We have to raise them up as people who knows the gospel, who knows prayer, and then go out to the world. 모든 삶은 3캠프다. Your entire lives is a 3 camps. 그게 전도입니다. That is evangelism. 오늘 이 어마어마한 절기 있잖아요. 세 절기. And so today, these tremendous feasts, these 3 feasts, 이거를 근본 내 것으로 만들어요. you have to fundamentally make it yours. 이걸 누림으로 만들어요. And you have to make it 그게 yours 두 by 번째거든요. engaging in it, 이걸 really 전달하는 enjoying 걸로 it. 만들어라. And then make it yours by relaying it to others. 이 세 절기에 이 빛을 전하는 길이에요. That is the way to shine this light of these 3 feasts. 오늘 그 언약을 잡으시라. Isn't that so? So today, may you hold to that covenant. 유월절, The Passover, 오순절, the Pentecost, 수장절. the ingathering. Have 오늘도 victory. 힘 얻어야 돼. May you gain strength when you're alone, 어디서든지. no matter where you are. 그래 성경적으로 볼 때 이정표가 된 교회 그 모델을 따라가야 되겠죠. 공통점이 뭐냐? 전부 큰 문제 속에 있었어요. 그래서 주의 몸된 교회, 이 땅의 모든 문제에 대한 답을 주고 해결하는 모임이 올바른 교회의 모습입니다. 모든 불신자에게 있는 문제는 복음이 없다는 겁니다. 그래서 우리는 복음 전해야 돼요. 모든 신자와 교회의 문제는 전도가 안 되고 있다는 거예요. 성경 스타일로 그 응답을 누리는 정인 되시길 바랍니다. 문제는 문제가 아닙니다. 우리가 언약 속에 있다면 문제는 전부 축복이 되는 거예요. 성경적인 올바른 교회의 중요한 시간표, 지역을 살리는 올바른 교회, 개척교회는 문 열린 대로 뛰어라. 부흥을 하게 되어지면 성경적인 5가지 기초를 뿌리내려라. 그러면서 큰 교회는 전문적인 현장을 살려내야 돼요. 그럼 이 응답이 언제 시작되어지느냐? 동기 없는 결단을 할 때 지역 살리는 응답, 올바른 현장을 체험하도록 복음 받을 사람이 얼마든지 있다. 개인 전도, 그리스도의 주 대신 양육, 지교회를 중심한 5 기초, 현장과 연결된 사모널, 지교회를 중심한 캠프 사모널, 하나님의 말씀에 대한 묵상, 캠프를 통해서 지교회를, 왜? 지교회를 통해서 캠프해야 되니까. 그러면서 중요한 시간표에 복음 문화가 뭔지 도전할 수 있게끔 오직 하나님의 영광을 위하여 하나님이 원하시는 일을 준비하고 가야 됩니다. 삶들이 있는 교회, 올바른 영성을 전달하는 금토일 시대, 그 사역의 핵심이 되어지는 묵상 운동, 이걸 통해서 교회다운 교회를 회복하자 이 말이요. 교회를 중심으로. 그래서 올바른 교회관을 가지고 이제 악인을 깨우고 의인을 깨워야 돼요. 지역에 대한 분석을 바르게 해야 하나님과 통하는 뭐가 나와요. 분석이 되어져야 하나님과 통하는 기도가 나오는 거예요.
그래서 우리는 3캠프만 누리면 돼요. 하나님이 눈을 열고 계셔요. 그러면 우리가 뭐 해야 될지 나오죠. 그리고 그 문제를 해결할 수 있는 사람을 하나님이 준비해 놓고 있다. 그래서 오늘 사대교회, 문제가 없어서 영적으로 죽어버린 교회. 그런데 현대교회, 한국교회 가장 닮은 현장교회가 사대교회. 부자 동네의 대명사. 계속 전쟁이 터지다 보니까 종교가 부흥을 해요. 그래서 1,000명 이상 들어가는 교회당이, 예배당이 있었어요, 여기는. 그런데 문제는 뭐냐? 영적으로 죽어버려요. 전도가 안 되는 거예요. 생명운동이 끊어져 버렸어. 그러니까 사치, 방탕, 그럴 수밖에 없어요. 교회를 통치하시는 분은 하나님이시다. 살아날 소망을 보고 이 메시지를 주시는 거예요. 깨어라, 이제라도 일어나라. 그런데 칭찬도 하십니다. 아무리 사람들이 세상에 물들고 해도 어려운 속에서도 그 속에도 하나님이 준비한 남은 자가 있다. 그런 표현입니다. 뭐라고 책망을 하십니까? 너희는 살아있는 자 같은데 다 죽었다. 온전하지 못해서 껍데기만 붙들고 있는 거예요. 사단은요, 생명 없는 종교 생활을 하게 만듭니다. 일깨어서 신앙의 본질을 회복해라. 어느 정도의 표준이 되는 삶이라도 회복해라. 예수 믿는 것 외에는 핍박할 거리가 없다. 저와 여러분이 현장에서 그 삶을 회복하시길 바랍니다. 행함이 없는 믿음은 시체와 같다. 흰 옷을 입게 하겠다. 구원의 축복. 교회가 힘을 잃어버리면 어떻게 되어집니까? 머리카락이 잘린 삼손과 같아요. 영적 힘을 회복하는 은혜를 누리게 되시길 바랍니다. 문제를 감수할 수 있어야 돼요. 언제 믿음으로 준비를 하느냐? 어려울 때. 그게 진짜입니다. 지금이 가장 소중한 시간표다. 이 어려울 때 저와 여러분이 믿음으로 준비를 해야 돼요. 현장을 보고 5가지 캠프 속으로. 그래서 첫 번째가 인생 캠프다. 매일 몇시 몇사 138 확인해라. 그러면 자기 현장에 응답이 와요. 교회 강단을 통해서, 예배를 통해서. 작은 일에 충성된 자에게 큰 것도 맡기겠다. 그게 전도 캠프입니다. 성령의 역사이기 때문에 작품이 나오고 모델이 되게 돼 있어요. 지속. 여러분이 있는 현장을 가지고 5가지 속으로 하나님이 원하시고 하나님이 이루실 올바른 교회, 이걸 꿈꿔야 돼요. 이 시대를 보면서 건축과 영적인 건축에 올인하는 것이다. 시대를 보면서 건축과 영적 건축에 올인. 이번 여름 정규인 수련회가 하나님 주신 응답들을 돌아보면서 그 내용을 제대로 준비하는 멋진 여름이 될 수 있기를 바라고, 또 거기에 쓰임받는, 주역으로 쓰임받는 저와 여러분 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 대로를 수축하기 위함입니다. 是为了修筑大道。 이 대로를 만들지 못하면 살릴 수도 없고 세계 정복 못합니다. 如果没有修筑这大道的话，不能拯救人，也不能拯救世界。 그래서 우리는 그 영적 전쟁의 일선에 선 사람들입니다. 所以我们是站在属灵战场的第一个防线的人。 뭘 먼저 받는 거니까 第一个看了什么呢？ 적을 이길 수 있는 길들을 먼저 확인하는 겁니다. 先查能够胜过敌军的路。 마차지만 전쟁하니까 그 차가 가는 대로를 확인한 겁니다. 当时是马车是战车，应该先确认这些战车能够行驶的路。 그래서 반드시 하는 게 있습니다. 所以他们必须要做这个， 그 전차가 몇 대냐 하는 겁니다. 先查敌军的战车有多少辆， 저 상대방의 전차가 몇 대냐를 확인해요. 先确认敌军的战车有多少。 저기 자 10,000대쯤 된다 할 때는 여기 20,000대를 준비하는 거예요. 如果对方有10000辆的话，我们就准备20000辆。 그 전차를 보관하는 차고가 있습니다. 有保管这些战车的仓库。 앞으로 여러분이
제대로 하려고 하면 将来如果大家想做得很正确的话， 전문성이 어떠냐 하는 게 중요하죠. 专业性到底如何，这个非常重要。 그래도 또 더 중요한 거는 현장성이 얼마냐 하는 게 중요합니다. 那更加重要的是现场性达到多少？ 지금 전쟁의 마지막 부분이 뭔지 압니까? 现在战争的最后一个关键是什么？知道吗？ 전문성도 좋고 현장성도 좋지만은 내가 생활하기 편리해야 된단 말이지. 专业性也非常好，现场性也很重要，但是应该便利于我的生活。 과거에는 전차 차고 전쟁이었으면 지금은요 过去的战争是要打对方的战车车库的话， 주차장 전쟁입니다. 现在是停车场战争。 여러분들이 중요한 축복을 받으셔야 되는데 그러려고 하면 大家要蒙受重要的祝福，如果想这样的话， 흐름을 잘 봐야 돼요. 应该看清楚流向， 흐름이 있어요. 所以都是有流向的。 모든 경제도 문화도 전부 흐름이 있습니다. 经济也好，文化也好，所有的领域都是有流向的。 가장 먼저 일어났던 게요. 那最先发生的， 흑암의 대로를 볼 줄 알아야 돼요. 应该能够看清楚黑暗的大道。 이 지금 강대국에서요. 대로를 닦은 겁니다. 这些强国都是先修筑好了大道， 기가 찬 일이죠. 这是真让人惊。 우리 성경의 역사, 성경 흐름 보이잖아요. 그러면 뭘 해야 될 것인가 알게 되는 거죠. 看圣经的历史、圣经的流向的话，就能够看到这个。如果看到了，那么应该做什么呢？ 이래서 이스라엘 민족과 후대들이 고난의 대로를 가게 돼요. 所以以色列民族和后代开始走上苦难的大道。 그러니 우리 후대들이 이 고난의 대로를 갈 수밖에 없어. 所以我们的后代只能踏上这苦难的大对道。为什么？ 우리 때문에 因为我们 눈 뜬 사람이 나와. 是极少数的人，是打开眼目的人。 이 모든 대로를 선교의 대로로 만드는 겁니다. 这所有的大道都改变成了宣教的大道， 결국 이 흐름입니다. 最终是这个流向。 결국 성경 또 역사, 교회사의 얘기가 이거라니까요. 最终圣经历史还有教会史的流向都是讲述着这个 흑암의 대로가 전 세계를 정복하게 되었어요. 黑暗的大道只能征服全世界。 이때 하나님은 여러분을 통하여 这个时候，神通过大家 이 재앙을 막는 대로를 놓는다니까요. 要修筑阻挡灾殃的大道， 파수꾼의 축복. 是守望者的祝福。 이걸 보고 망대라고 하는 겁니다. 这叫做望楼， 그러니까 우리는 절대 망대를 찾는 거죠. 所以我应该找到绝对望楼。 자, 대로를 놓고 가니까 이걸 보고 여정이라고 하는 因为 겁니다. 修筑大道之后要走上去，所以叫旅程。 만민이 와야 되니까 因为万民要来， 보고 와야 돼요. 他们看见之后要来， 길을 보고 와야 되죠. 看到惊奇之后要来， 그게 결국 이정표란 말이에요. 所以最终这就是里程碑， 이렇게 흐름이 나오는 겁니다. 会出现这样的流向， 복음 많은 자. 是明白福音的人。 하나님이 저거 하라니까 복음은 모든 문제를 해결하는 겁니다. 因为神让我们做这个，福音是解决了所有的问题。 복음은 모든 문제에 빠진 사람을 답을 주는 축복으로 바꾸는 겁니다. 福音是能够把所有陷入在问题里的人改变成给答案的祝福。 복음은 어떤 경우의 상황도 빛을 비춰서 살리는 겁니다. 福音在任何的状况和问题里能够发光，能够拯救， 기도 아는 자. 而且明白祷告的人， 기도를 아는 사람들은요. 답을 알고 있습니다. 明白祷告的人是知道答案的人。 그럼 뭐가 옵니까? 那么会自然到来什么？ 24, 25 영원히 와요. 会跟来24、25，还有永远， 그렇죠? 对吧？ 24라는 말은요. 어디서든지 살아남죠. 24是指无论在哪里都能够活下去。 어디 가서 기도하고 아닙니다. 要去哪里祷告呢？不是这 아무 样， 데서나 하는 겁니다. 我不管在哪儿都能祷告。 기도 어떻게 합니까? 아닙니다. 24입니다. 该怎样祷告呢？不是这样，而是24。 이게 파수꾼이에요. 这是守望者。 그러면서 위의 소식을 기다린단 말이죠. 而且等待上面的消息， 하나님의 나라 능력 기다립니다. 等待神的 25. 等待神的国、神的能力，那是25。 많은 사람들을 살립니다. 能够救活很多的人， 영원. 是永远。 이해해야 돼요. 要理解这个， 여호와로 쉬지 못하게 하라. 不要让耶和华歇息。 여호와가 뭐십니까? 耶和华怎能需要休息呢？对吧？
보호자의 축복을 누리라 그 말이요. 意思是让我们享受宝座的能力， 그리고 영적 세계 아는 자입니다. 而且是明白属灵世界的人， 이게 파수꾼이에요. 这就是守望者。 자, 이제 대로를 수축해라. 要修筑大道， 다민족이 올 수 있는 교회. 是多民族能够来的教会。 그렇게까지 준비 안 해도요. 다민족이 지금 어떤 애로사항인지 그거 알면 됩니다. 没有准备到这个程度，也应该知道现在的多民族到底有什么样的苦衷， 이 전쟁입니다. 是这个战争， 병든 자가 올 수 있는 교회. 是生病的人能来的教会， 이게 지금 키거든요. 这是核心。 렘넌트가 쉴 수 있는 교회. 还有人们的能够休息的教会， 렘넌트가 자료를 보고 기도하고 자기를 찾을 수 있는 교회. 人们的看到资料能够祷告，而且能够找到自己的教会。 보좌의 망대 여정 이정표라고 하는 것은 사실은 기도의 힘을 말하는 거 아닙니까? 宝座的望楼旅程还有里程碑，事实上指的是祷告的力量， 이걸 볼 수 있는 교회. 是能够看到这个的教会。 완전히 전 세계는 영적인 큰 문제 올 겁니다. 그를 살리러 가는 준비시키는 교회. 全世界必定会到来极大的属灵问题，是为了去拯救这些问题当中的人而做准备的教会， 단순한 기도 아닙니다. 묵상의 힘. 并不是简单的祷告，而是默想的力量， 만민을 위해서 길을 들으라. 要为了万民树立大旗。 여러분이 지금 300%를 늘 확인하는 겁니다. 你们现在要常常确认300%， 그리고 여러분의 업을 300% 만드는 거예요. 然后把你们的业要打造成300%， 그래야 만민을 위해 길을 들 수 있어요. 这样才能够为了万民树立大旗。 237 5천전욕 살리는 300% 준비를 해야 돼요. 是要准备拯救237 5000种族的300%， 앞으로 이제 5천종족으로 본격적으로 파고들 겁니다. 将来会全面性的深入到5000种族， 그래서 많은 사람들이 오도록 만들어라. 所以应该帮助很多的人能够来， 다른 사람들이 이 빛을 보고 올 수 있도록 만들어라. 要让他人能够看到这光，能够来救这光， 파수대. 是守望台。 이들이 와서는 똑같이 이 축복을 알도록 만들어주라. 他们来了之后，跟我们一样，要帮助他们能够知道这些祝福， 안테나. 是天线。 길을 잃은 사람들을 위하여 세 가지 의식주, 정신세계, 영적세계의 길이 있음을 알고 하나님이 주신 중요한 세 가지 길을 찾게 하심을 감사드립니다. 믿음으로 유월절 구원, 오순절 성령의 보호 능력, 수장절 보좌의 능력의 근본의 길을 회복하게 하옵소서. 매일 항상 지금 6월절 망대, 오순절 여정, 수장절 이정표를 300% 누리는 길을 찾게 하옵소서. 세절기는 행사가 아니라 빛을 전하는 길임을 알고 매일 지금 오순절 성령의 역사, 능력의 역사가 임하게 하옵소서. 세 가지 길을 회복하여 3시대를 여는 증인되게 하옵소서. 4대 교회. 육신의 풍요가 아닌 영적인 풍요를 누리는 성경적 모델 교회로 우리를 세우실 하나님을 찬양합니다. 모든 문제에 답을 주고 해결하는 올바른 교회 되게 하옵소서. 교회를 중심으로 지금까지 응답하신 하나님 앞에서 껍데기가 아닌 신앙의 본질을 회복하게 하옵소서. 어려울 때 5가지 캠프와 하나님이 원하시는 올바른 교회를 믿음으로 준비하며 건축과 영적 건축에 올인하는 주역 되게 하옵소서. 대로를 수축하는 사람들. 6월절, 오순절, 수장절은 세계를 살리는 길임을 알고 흑암의 대로, 고난의 대로, 선교의 대로를 보며 그 대로를 수축하는 축복된 길에 서게 하심을 감사드립니다. 복음, 기도, 24, 25 영원의 응답, 보좌의 축복, 영적 세계하는 파수꾼의 망대를 세우게 하옵소서.
다민족, 병든 자, 렘넌트들이 오는 세 가지 뜰, 보좌의 망대, 여정, 이정표를 누리는 기도의 힘을 전달하는 금토일 시대, 영적 문제를 치유하는 묵상시대의 대로 그 여정을 가게 하옵소서. 지금 300%, 업 300%, 237 5천 종족 살리는 300%를 확인하고 준비하여 전 세계 살리는 문을 열게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.